पुंडलिकावरदे हरी विठ्ठल श्री ज्ञानदेव तुकाराम पंढरीनाथ महाराज की माऊली ज्ञानेश्वर महाराज की जगद्गुरु तुकाराम महाराज की सद्गुरुनाथ महाराज की सर्व संतनों की जय। हरि जय जय राम राम कृष्ण हरि जय जय राम राम कृष्ण हरि हरि जय जय राम राम कृष्ण हरि जय जय राम राम हरि जय जय राम राम कृष्ण हरि हरि जय जय राम राम कृष्ण हरि हरि जय जय राम राम कृष्ण हरि हरि जय जय 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 राम कृष्ण हरि जय जय राम हरि जय जय राम हरि जय जय राम कृष्ण हरि हरि जय जय राम कृष्ण हरि जय जय राम हरि जय जय राम हरि जय जय हरि जय जय राम हरि जय जय हरि जय जय राम कृष्ण हरि हरि जय जय राम कृष्ण हरि हरि जय जय
जय राम कृष्ण हरी जय जय राम कृष्ण हरी जय जय राम कृष्ण हरी जय जय राम कृष्ण हरी जय जय राम कृष्ण हरी जय जय राम कृष्ण हरी जय जय राम कृष्ण हरी जय जय राम कृष्ण हरी जय जय राम कृष्ण हरी जय जय राम कृष्ण हरी जय जय राम कृष्ण हरी जय जय राम कृष्ण हरी जय जय राम कृष्ण हरी जय जय राम कृष्ण हरी जय जय राम कृष्ण हरी जय जय राम कृष्ण हरी जय जय राम कृष्ण हरी जय जय राम कृष्ण हरी सुंदर ते ध्यान उभे विटेवरी 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 करकटवारी देवनियम करकटवारी देवनियम तुळसी हार गळाचे पीतांबर तुळसी हार गळाचे पीतांबर तुळसी हार गळाचे पीतांबर तुळसी हार गळा काशे पीतांबर तुळसी हार गळा काशे पीतांबर तुळसी हार गळा काशे पीतांबर आवडे निरंतर केची ज्ञान आवडे निरंतर केची ज्ञान तुळसी हार गळा काशे पीतांबर तुळसी हार गळा काशे पीतांबर तुळसी हार गळा काशे पीतांबर आवडे निरंतर केची ज्ञान आवडे निरंतर केची तुळसी हार गळा काशे पीतांबर तुळसी हार गळा काशे पीतांबर तुळसी हार गळा काशे पीतांबर मकर कुंडाली तळपती श्रावणी मकर कुंडाली तळपती श्रावणी मकर कुंडाली गणपती श्रावणी मकर कुंडाली तळपती श्रावणी कंठी कौतुकामणी वीराही कंठी कौतुकामणी वीराही तुळसी हार गळा काशे पीतांबर तुळसी हार गळा काशे पीतांबर तुळसी हार गळा काशे पीतांबर कंठी कौस्तुभमणी विराजित कंठी कौस्तुभमणी विराजित
तुका म्हणे माझी घ्यायची सर्व सुख तुका म्हणे माझी घ्यायची सर्व सुख तुका म्हणे माझे हेची सर्व सुख तुका म्हणे माझे हेची सर्व सुख तुका म्हणे माझी घ्यायची सर्व सुख तुका म्हणे माझी घ्यायची सर्व सुख म्हणे माझे हेची सर्व सुख तुका म्हणे माझे हेची सर्व सुख तुका म्हणे माझी घ्यायची सर्व सुख म्हणे माझे हेची सर्व सुख मागील श्रीमुख आवडी मागील श्रीमुख आवडी तुळसी हार गळात आशे पीतांबर तुळसी हार गळात आशे पीतांबर तुळसी हार गळात आशे पीतांबर तुका म्हणे माझे हेची सर्व सुख पाहीन 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 श्रीमुख आवडी पाहीन श्रीमुख आवडी पाहीन श्रीमुख आवडी तुळसी हार गळात आशे पीतांबरा तुळसी हार गळात आशे पीतांबरा आवडे निरंतर खेची ध्यान आवडे निरंतर खेची ध्यान तुळसी हार गळात आशे पीतांबरा तुळसी हार गळात आशे पीतांबर तुळसी हार गळात आशे पीतांबर जय जय राम कृष्ण हरी जय जय राम कृष्ण जय जय राम कृष्ण हरी 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 माझे जीवन तुझे पायी माझे जीवन तुझे पायी
जन्म मरण तुझ्यासाठी तुझ्यासाठी जन्म मरण जन्म मरण जन्म मरण
அப்பா மகாராஜ் की, बाबा महाराज की, प्रेमिकेंद्र महाराज की, तुकाराम गणपति महाराज की, सुभाराम महाराज की, सद्गुरुनाथ महाराज की, सर्व संतानों की जय। தன்னுடைய ஜீவனத்தை துகாராம் மகாராஜ் நம்ம கிட்ட சப்மிட் பண்றார். மாஜே ஜீவன துஜே பாயம். இந்த உணர்வு ரொம்ப முக்கியம். பக்தியினுடைய ஆழத்துல முதல் படி, பக்தியினுடைய ஆழத்துல முதல் படி. சராசரி மனிதனுடைய உணர்வு தாய் தந்தையர்களை குழந்தையாக பிறக்கிறோம். நம்மளுடைய பூர்வ புண்ணியத்தை ஒட்டி காலத்தினுடைய ஓட்டங்கள் நடக்கிறது. பாவ செயல்களும் நமக்கு பின்னோடி தொடர்கிறது. நாம் செஞ்ச பாவங்களுக்கு நாம் தான் முடிவு கட்டணும். புண்ணியங்களை ஒருவேளை தாரவாத்து கொடுக்கலாம் வேணும். ஒரு உதிரணி ஜலத்தை எடுத்து கொடுத்துட்டு எல்லாம் புண்ணியம் கிருஷ்ணார்பணம் வஸ்துன்னு கொடுத்துடலாம். ஒரு பிராமணனுக்கு கூட தாரவாத்து கொடுத்துடலாம், எடுத்துடுவோம். அவன் புண்ணியத்தை சம்பாதிச்சிருவான். புண்ணியத்தை சம்பாதிச்ச பிரயோஜனம் இல்லை. பாவத்தை யாரு கரைக்கிறது? பாவம் பண்ணும் பொழுது தெரியலையே, யாருக்குமே தெரியலையே இது என்னென்ன பாவம்னுடைய லிஸ்ட் என்ன. இட் இஸ் பவுண்ட்லெஸ் லைக் a ocean. பவுண்ட்லெஸ் அது பாவம். அந்த நேரத்துக்கு நமக்கு அந்த க்ஷணத்துக்கு எது சரியாக தோன்றதோ, நமக்கு எது சாதகமாக படுறதோ உடனே செஞ்சுடுவோம். தனியாக உட்கார்ந்து சீர்தூக்கி பார்க்கும்போது இந்த ஆழ்மனத்துக்கு ஒரு அசைவு கொடுக்கும் பொழுதுதான் சொல்லுகிறது, இப்படி செஞ்சிருக்க கூடாதோ, இது தவறோ, இப்படி செஞ்சிருந்தால் முறையோ அப்படின்னு. பரவாயில்ல, நீ யார் தீர்மானம் பண்றதுக்கு? பரவாயில்ல. பாதிக்கப்பட்டவன் தீர்மானம் பண்ணணும், பரவாயில்லை. சந்தர்கள் அப்படித்தான் வாழ்ந்தார். சந்தர்கள்னா நம்மளுடைய சனாதன தர்மம் மட்டும் இல்ல, உலகத்தில் இருக்கிற அத்தனை தர்மங்களிலே அவன் தெரியாத செஞ்சுட்டான். அவனுக்கு எந்த தீங்கும் வர வேண்டாம். ஏன்னா அவர்களுக்கு தெரியும், ஒரு தீங்கு இழைக்கும் பொழுதோ, ஒரு தவறு இழைக்கும் பொழுதோ, ஒரு பாவத்தை செயல்படும் பொழுதோ அதனுடைய பிரதிபலனை அவன் அனுபவித்தான். அவனுக்கு அந்த அனுபவம் வேண்டாம் இறைவா. தெரியாமல் செய்கிறான் அவன், அறிந்து செய்யவில்லை, தெரியாமல் செய்கிறான். அறிந்தோ அறியாமலோ, தெரிந்தோ தெரியாமலோ, புரிந்தோ புரியாமலோ அவன் செய்யும் பாவங்களை மன்னித்துக் கொள். நான் அந்த சுமைகளை ஏற்கிறேன்னு ஒரு தர்மத்தில் இருக்கிற சொல்ற. இதை செய்வதற்காகத்தான் அவன் வந்திருக்கிறான். அவன் பகவானுக்கு ஒரு கணக்கு இருக்கான். He doesn't go accountless. உனக்கு ஏதாவது ஒரு சோதனை கொடுக்கணும், உனக்கு ஒரு கஷ்டம் ஒரு கட்டம் ஏற்படுத்தணும்னா நீ ஏதாவது பண்ண வைக்கணும், பண்ணியிருந்தா தான் கொடுக்க முடியும். நீ தீய வினைகளே இல்லாத உன்னுடைய ஜென்மா தொடர்ந்ததுன்னாக்க முதல்ல தொடராது. அப்படி ஒருவேளை தொடர்ந்து லவலேசம் இருந்தா அதை சீக்கிரமே பூர்த்தி பண்ணிடுவோம். பிறருக்கு வேணா தோணும் அல்பாயுசுன்னு. அல்பாயுசு இல்ல, கொஞ்சோண்டு பண்ணினதுக்கு பாக்கி இருந்து அதை முடிச்சுட்டு போயாச்சு, அவ்வளவு. என் நியூட்ரலிட்டி ஸ்டேட் வந்தா இங்க உனக்கு வேலை கிடையாது. இந்த பூமியில வேலை கிடையாது. இந்த பிளானட் எர்த்ல உனக்கு
வாழ்றதுல அர்த்தம் கிடையாது. ஒரு கணக்கை வைத்துக் கொண்டுதான், ஒரு பிளஸுக்கும் மைனஸுக்கும் போராடி தான் இங்க ஜனனமே எடுக்கிற. ஜென்ம மரண ஜென்ம மரண. அப்ப இந்த ஜென்ம மரணம்ன்றது வந்து சோக சமாச்சாரம் இல்லை. ஜென்மத்தை சந்தோஷம் வரலாம். குழந்தை ஜனனம் ஆயிட்டா பிள்ளை குழந்தையா, அப்பா என்ன பிள்ளை குழந்தைய பார்த்து என்ன பண்ணிட்டேங்க. எவ்வளவு பெண் குழந்தைகள் சாதனை பண்ணிருக்கு. பிள்ளை வேறு பெண் வேறு, எல்லாம் ஒரே ஜீவன் தான். காரணத்துக்காக ஒரு காரியத்துக்காக வருகிறது. எல்லாமே இட் இஸ் ஒரு கம்ப்ரைஸ்டு லாகிங். இது காரணம் நீ தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை. ஏன்னா உனக்கு அதை விட முக்கியமான விஷயங்கள் இருக்கு. சத்பாவத்தை தெரிஞ்சுக்கணும். சத்பாவத்தினுடைய தொலைநோக்கு என்னன்னு தெரிஞ்சுக்கணும். எதற்காக சத்தர்கள் விதவிதமான அபங்கங்களை சொல்லி விதவிதமான கீர்த்தங்கள், பாசுரங்கள், தேவாரங்கள்லாம் ஏன் சொன்னான்? தோஹாலாம் எதற்காக சொன்னான்? வடநாட்டில் இருக்கிற பிரதேசங்கள் இருக்கிற சூர்தாசர், கபீர்தாசர், சுகதாசர் எல்லாரும் என்னத்துக்காக இப்படி எல்லாம் சொன்னாக்க, தங்களுடைய உணர்வுகளுக்கு ஏற்படுத்துற தாக்கத்தை இறைவனிடத்தில் குற்ற உணர்வோடு சொல்றாங்க. அவர்கள் ஒண்ணுமே செய்யலன்னு நாம நினைச்சிருக்கோம். செஞ்சிருக்கிறத உணரக்கூடிய சக்தியை அடைகிறார்கள். அந்த சக்தியை அடைந்து விட்டால் அவனுடைய ஜென்மம் முடிய போதுன்னு அர்த்தம். தன்னுடைய குற்றங்களை உணரக்கூடிய ஒரு சக்தி வந்து விட்டால் எப்படி வரும்னு கேட்காதீங்க. வரும். தனியாக உட்கார்ந்து கொண்டு ஒரு ஆத்ம விசாரம் செய்ய வேண்டிய நிலை வந்தால் அவன் புண்ணியவான் அர்த்தம். ஏன் தவறு நடக்குது? நம்மை போல் தானே இன்னொரு அவன் ரொம்ப நன்னா இருக்கானே. இதே குற்றம் வேறு தண்டனை, இதே பிறவி வேறு விதமான வாழ்க்கை. உன்னுடைய நிலை வேறு, நீ செய்த தருணம் வேறு, உன்னால் பாதிக்கப்பட்ட நிலைகள் வேறுன்னு புரியணும். பெரிய தத்துவம் இது. இதை புரிந்து கொள்ள வேண்டிய ஒரு சந்தர்ப்பம் வந்துடுத்தா நீ புண்ணியவான். துகாராம் மகாராஜ் நமக்கு என்ன சொல்ல நினைக்கிறார்னாக்க, இந்த சுழற்சி வந்துட்டே தான் இருக்கும். ஜன்ம மரண துஜா சாகே, ஜன்ம மரண. ஒன்னு பிகினிங், ஒன்னு எண்டு. அப்படி தோணும் இல்லையா? ரிவர்ஸ் உண்ட பிலாசபில. ஒன்னு எண்டு, பி ஷூர் ஆஃப் பிகினிங். எண்டும் ஆரம்பத்திற்கு ஒரு அறிகுறி தான் கொடுக்கிறது. ஆரம்பமும் என்றால் ஒரு நாள் முடிவடைந்துதான் ஆரம்பம். இந்த பாதைகளை பற்றி கவலைப்படலைங்கிறார் தான் ஜெகத்குரு துகாராம் மகாராஜ். இது வரட்டும், நிகழ்ந்து கொண்டே இருக்கட்டும், எனக்கு கவலை இல்லை, உன்னை சார்ந்து இருக்கட்டும். துஜா சாகி. பக்தியினுடைய முத்தாய்ப்பு என்ன? பக்தி நான் பண்ணினேன், எத்தனை நாமங்கள் சொன்னேன். நான் ஒரு புறம் நாமத்துக்கு பலன் உண்டு, புண்ணியம் உண்டு, ஜென்மாவும் உண்டு. நல்ல நல்ல விஷயங்கள் செய்தேன், நிறைய பேருக்கு உபகாரம் பண்ணினேன், பசியா இருந்தவர்களுக்கு உணவாக இருந்தேன், தாகத்தில் தவித்தவர்களுக்கு குடிக்க நீர் கொடுத்தேன். எல்லாம் புண்ணியத்தோடு சேர்க்கை போயிட்டே இருக்கும். புண்ணியம் போயிட்டே இருக்கும், பாவமும் போயிட்டே இருக்கும். ஏன்னா பாவத்தை தெரியாத செஞ்சுட்டு இருப்போம், புண்ணியத்தை அறிந்து செய்யறோம். ரொம்ப சந்தோஷமா, ஏன்னா நமக்கு தெளிவா இருக்கு. அப்பா பாவத்தை அப்படியே நைஸா, இல்ல பாவம் மாதிரி இருக்கு, தெரியல, நான் கரெக்டா தான் அந்த நேரத்துல எனக்கு ஒன்றும் தெரியலையே. ஒரு உதாரணம் புரிஞ்சுக்கணும். நான் நேரம் வருவான், ராத்திரி நேரமா இருக்கும், ஒரு கார்ல வேகமா வருவான். ஒரு காரில் வண்டி ஓட்டுறவன், வாகனத்தை ஓட்டுறவன் ஜாகிரதையா இருக்கும். எதற்காக? அவன் வண்டி பழுதாகிறதுக்காக இல்ல. ஏதோ தவறுல ஒரு ஜீவராசி குறுக்க நடக்க வந்தா உடனே பிரேக்கை போட்டு நிறுத்தக்கூடிய அளவில் அவன் கவனம் இருக்கணும். கவன சிதைவு வேற ஒரு துர்லபத்தை கொடுக்கும். அந்த துர்லபத்துக்கு நீ ஆளாயிட்டா உன் பிரகாரம் ஆக்சிடென்ட், ஆனால் பிரபஞ்சம் பிரகாரம் அது ஆக்சிடென்டா தெரியாது. அதற்கு உண்டான பலனை நீ அனுபவிக்க வேண்டிய ஒரு கட்டம் வந்தால் வரலாம். அதனால சொல்றார், ஜன்ம மரண துஜா சாகே. எனக்கு அதுக்கப்புறம் வேற ஒன்றும் கவலை இல்லை. நான் எதை பத்தியும் கவலைப்படல. உன்னை தவிர எதையுமே நான் நினைக்கல. நீ உன்னையே பார்த்துட்டு இருக்கணும். வேற எதுவுமே எனக்கு தோணவும் வேண்டாம், திசை தாகவும் வேண்டாம். எனக்கு எதுவுமே என்னுடைய தர்சனமாகவும் வேண்டாம். நீ மட்டும் போற விட்டலா. எங்கேயாவது ஒரே இடத்துல கடைசியில சொல்றார், பாண்டுரங்கா
துஜே தானேங்க உன்னோட குழந்தை பண்ணா வயது முதிர்ந்த நிலையிலும் துகாராமுடைய அவங்கெல்லாம் ரொம்ப பழுத்த நிலையில வந்திருக்கும். அவர் குழந்தை ஒண்ணும் இல்லை, அவர் வயதை குறிப்பிடவில்லை, நம்மளுடைய ஆதாரங்களை குறிப்பிடவில்லை. அவர் என்ன சொல்றார் அப்படின்னாக்க, 1000 இருந்தாலும் நான் உன்னுடைய குழந்தை இல்லையா, நீ கொடுத்த ஜீவன்ல தானே நான் வந்தேன். துகாரமா போய் ஜனனம் எடு நீ சொன்னதால் தான் நான் வர முடியும், இல்ல நான் வர முடியாது. அதுக்கு ஒரு அதிக நம்ம உடனே சொல்ல முடியாது. பிரம்மா சிருஷ்டி பண்றவர், விஷ்ணு நம்மளை எல்லாம் காப்பாற்றுறவர், சிவபெருமான் அழிக்கிறவர்னு ஆக்கல் அழித்தல் காத்தல் 3 தொழில் வந்து சராசரியா ஸ்டாண்டர்ட் வச்சனங்கள். உன்னை அனுப்புறதுக்கு ஒரு காரணம் இருக்குல்ல, உன்னை அனுப்புவதற்கு முன்னாடியே காரணங்கள் தீர்மானிக்கப்படுகிறது. அவர்கள் எதிலையும் சம்பந்தமே கிடையாது. துகாராம் மகாராஜ் சொன்னார், நான் எனக்கு தெரியும் எதற்காக வந்தேன், காரணத்துக்காக தான் வந்திருப்பேன். உயர்ந்த காரணத்தை அவர் தனக்கு ஃபேவரபிளா எடுத்துக்கவே இல்லை. பிரகலாத அங்கத உத்தவ நாமதேவ துகாராம, பிரகலாத அங்கத உத்தவ நாமதேவ துகாராம. 5 பிரபஞ்சம் பக்திக்கு ஒவ்வொருத்தரும் ஒரு எடுத்துக்காட்டு. அப்படி இருந்துதான் வந்திருக்கா. துகாராம் மகாராஜுக்கு தெரியும், அவரே சொல்லியிருக்கார் ஒரு கீர்த்தன்ல, இப்படியாகப்பட்ட நாம்தேவராக இருந்து வந்த துகா அப்படின்னு மழையேன்னு சொல்லிட்டார். அவள் சொல்லவே மாட்டார். அப்போ தன்னுடைய பிறந்த உணர்வையே அதனுடைய ஆழத்தையே புரிந்து கொண்ட ஒரு சந்தர், ஒரு மகானுபாவர். அவர் சொல்றார், இது வரும், இந்த சுழற்சி உண்டு. காரணம் அவருடைய சங்கல்பத்தால வருது. பாக்கி கேட்டார் நாம்தேவ் மகாராஜ், சதகோடி அவங்கங்கள் பண்ணணும் விட்டலா, எனக்கு வயசாயிடுத்து, கண்ணெல்லாம் பஞ்சடைஞ்சிடுத்து, என்னால முடியல. சந்த சிரோன்மணி நாம்தேவ், கவலைப்படாத, அதை முடிக்க வேண்டியது என்னுடைய கடமை அப்படின்றார். நாமதேவர் கிளம்பியாச்சு. நாமதேவர் என்ன கிளம்பிட்டார், he has taken a ticket to travel, அவ்வளவுதான், வேற ஒண்ணும் இல்லை. என்ன திருப்பி துகாராமா வர்றார். இப்படி ஒரு ஜென்மா கிடைக்கிறது துர்லபம். கிடைக்கிறதுக்கு சத்சங்கம் பண்ணிட்டே இருந்தா ஒருவேளை என்னைக்காவது லிஸ்ட்ல சேர்த்தா சேர்ப்பான், சாதுக்கள் லிஸ்ட்லயா சேர்ப்பான். நாம அதை புரிஞ்சுக்கணும். அதுக்காக சத்சங்கத்தோம் சாதுக்கள் லிஸ்ட்ல சேரணும். வெறும் காதுக்கு நன்னா இருக்கு, பகிர்ந்து உணரக்கூடிய அறிவுக்கு பரவாயில்லையா இருக்கு, நாளையில இருந்து நல்லது பண்றேன் அப்படிங்கிற உணர்வு வருது. திருப்பி நாளைக்கு ராத்திரி வருதான்னு தெரியாது. சமர்த்தர் சொல்லும் போது சொல்றார், एक प्रहर 2 प्रहर 3 प्रहर गेले सारी प्रहर संसाराच्या सावडी नलेले ऐसी आट प्रहरांत वासनांत जाली ஊதுபத்தி மாறின்னு சொல்லுவார் சமர்த்தர். துகாராம் மகாராஜோட சமகாலத்தவர் அந்த சந்தர். ஊதுபத்தி வாசனை கொடுத்துட்டே இருக்கும்னு சொல்லுவோம் அடிக்கடி. நம்மளுடைய கீர்த்தன்கள்ல அந்த ஒரு நிரூபணத்தை சொல்லுவோம். காரணம், நல்ல ஊதுபத்தி எல்லாம் உண்டு. அந்த ஊதுபத்தி மனம் வந்துட்டே இருக்கும், ரொம்ப ரசனையா இருக்கும். டக்குன்னு நின்று போகும் ஊதுபத்தி மனம். காரணம் என்னன்னா, ஊதுபத்தி முடிஞ்சு போச்சு, வேற ஒண்ணும். திருப்பி இன்னொரு ஊதுபத்தி ஏத்தி வச்சா மனம் வரணும், தெரியாது இல்லையா? அதை ஞாபகம் வச்சுக்கோ. அந்த மனம் எவ்வளவு சுகந்தமா இருந்தது. ஐசி ஆட்ட பிரகராந்த வாசனாந்த ஜாதி. அந்த வாசனை தான் உன்னுடைய வாசனைகள், உன்னுடைய பரிமாணங்கள், வாழ்க்கையினுடைய பரிமாணங்கள். அந்த வாசனை தான் ஐசி ஆட்ட பிரகராந்த வாசனாத்த ஜாலி. ஏக் பிரகர் 2 பிரகர் 3 பிரகர் கேலே. முதல் பிரகாரம் போகும்போது தெரியாது, 2வது பிரகாரம் போகும்போது தெரியாது. ஏன்னா நான் அப்படிங்கிறதும், நான் எல்லாம் கரெக்டா தான் பண்றேன், நான் ஒருத்தருக்கும் ஒன்றும் பண்ணல, எனக்கு ஒண்ணு கவலை ஒண்ணு. 3வது பிரகாரத்துல ஒவ்வொரு கவலையா டெய்லி லிஸ்ட் போட்டு வந்துட்டே இருக்கு. You can never take a step ahead. அவ்வளவு வரும். அப்போ சொல்றார், ஐசி ஆட்ட பிரகராந்த வாசனாந்த ஜாலி டட்டா गेली फळे गेली धास वाजे जनाना आयुष्याचा नाश होतो राम कारे म्हणा. நாமத்தை நீ சொல்லணும், சொல்லலைன்னா அவருடைய ஜென்மா வீணா எடுக்கிறது. घटका गेली फळे गेली धास वाजे जना आयुष्याचा नाश होतो राम कारे म्हणा. घटका गेली फळे गेली धास वाजे जना आयुष्याचा नाश होतो राम कारे म्हणा.
சமர்த்த ராம் காரியமனானா அவருக்கு ராமர் பிரத்யட்சம். ராமனை அத்தனை தெய்வங்களாகவும் அடக்கி பார்த்தார். விட்டலன், பரமசிவன், பிரம்மன், சந்தர்கள், ஸ்திரீகள், யௌவனத்துல இருக்கிறவா, பாடாவா இருக்கிறவா, எல்லாரையும் ராமனாக பார்க்கிறார். எல்லாரையும் ராமனாக பார்க்கறதுனால சொன்னார், க்ஷணோக்ஷணி ராமணா மனோ நிஜட்காரிதோ. அதாவது உன்னுடைய அந்த லேப்டாப்ப மறைபொருளா வச்சு சொல்றார். கடிகாரம் போயிட்டு இருக்கு, கட்காகேலி பழாகேலி பழையகேலி தாஸ் வாஜே ஜனானா தாஸ் முனை தாஸ் பராஸ் மரண சகலத போயிட்டு இருக்கு. டிக் 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 போயிட்டு இருக்கு. போன டிக் திரும்பி வராது. அந்த டிக்ல நீ செய்ய வேண்டியதை செஞ்சிருக்கியான சீர்தூக்கிய பார்க்கறத விட அந்தந்த டிக்ல என்னை செய்யறதற்கு உண்டான தூண்டுதலை கொடு இறைவான்னு கேட்கணும். ஒரே நாமத்தை நோக்கி பயணம் பண்ணும். ஏனென்றால் எல்லாரும் ஒண்ணுதான். அதற்காக தான் பலவிதமான இறை நாமங்களை குழந்தைக்கு பெயர் வைக்கக்கூடிய சனாதன தர்மத்தில் இருக்கு. கேசவா, நாராயணா, மாதவா, கோவிந்தா, விஷ்ணு, மதுசூதனா, திரிவிக்ரமா, வாமனா, ஸ்ரீதரா, மனாமாதா, மோதரா, கோவிந்தா, கோபாலா, கேசவா, ராமா, கிருஷ்ணா. சந்தர்கள், பராக்கிரமங்கள் எடுத்த ரிஷிகள் இவர் இப்படியெல்லாம் பேர் வச்சிருந்த காரணம், இதை சாக்கா வச்சு சந்தர்ப்பம் கிடைக்கும் போது என்னைக்காவது ஒரு நாளைக்கு சீர்தூக்கி பார்த்து நல்ல உணர்வுகளை நோக்கி பயணம் போயிட்டு இருக்கா, இந்த நாவிலிருந்து நல்ல உச்சாரங்கள் வந்துட்டு இருக்கா அப்படிங்கிறது கொடுக்கிறார். துகாராம் மகாராஜ் ஸ்டாண்டர்டா கண்டிஷன் போட்டு சொல்றார், எனக்கு உன்னை தவிர எந்த கோஷ்டியும் வேண்டாங்கிறது. துகாராம் மகாராஜ் சொல்றார், ஜென்ம மரண துஜா சாட்டி. எதுக்காக அந்த 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 அக்ஷரங்களை தன்னுடைய இந்த அவங்கத்துல உபயோகிச்சிருக்காருன்னு யோசிக்கதான் முடியுது. பின்னவர்கள் இந்த கீர்த்தன்கர்கள் எடுத்துக் கொடுக்குறாங்க. நிறைய அர்த்தங்கள் இருக்கும். அவருடைய பிரதிபலிப்புகள்ல நிறைய அர்த்தங்கள் இருக்கும். துகாராம் மகாராஜ் இங்க வந்துட்டேன், பிரகலாத, அங்கத, உத்தவ, நாமதேவ, துகாராமாக வந்துட்டேன். இங்க ஒண்ணும் ரொம்ப ரசிக்கிறாப்ல இல்லப்பா விட்டலா. இங்க ரசிக்கிறாப்ல ஒண்ணும் இல்ல. ஆனா என் இஷ்டம் இல்லைன்னு எனக்கு தெரியும். உன்னுடைய சங்கல்பத்துல நடக்கிறது. அதனால எதுவா இருந்தாலும் பரவாயில்ல, உனக்காக நான் எல்லாத்தையும் பண்ண தயார். ஜென்ம மரண துஜா சாட்டி. அதுக்கு மேல எனக்கு சொல்லறதுக்கு ஒண்ணும் இல்லைன்ற, என்கிட்ட ஒண்ணும் இல்லை. He humbles at that level. ஆம்னிபொட்டன்ட்னுடைய ஒரு ஹைட்ல இருந்து, அந்த ஆல்டிடியூட்ல இருந்து சம்பிள் பண்ணி சொல்றாரு, எனக்கு வரத பத்தி ஒண்ணுல, உன்னை சாக்கா வச்சு வரதுக்கு தயார். நான் வந்து போற இந்த டிராபிக் இருக்கே, கம்மிங் அண்ட் கோயிங், கம்மிங் அண்ட் கோயிங், நெவர் எண்டிங் சுழற்சி வந்து உனக்காக. துஜா சாட்டி. எவ்வளவு அழகான பதம் பாருங்க. நமக்கு சொல்ல தோணணும் ஐயா, இறைவன் கிட்ட போய் நமக்கு இதை தோணறதுக்கு ஒரு நாளும் புத்தியில் எட்டாது. துகாராமோட கீர்த்தனுக்கு அப்புறம் ஒருவேளை தோணினால் தோணும். உன்னை தவிர உனக்காக வந்து எத்தனை தடவை நீ என்ன சொல்றியோ அது இவ்வளவுதான் சரி, அவ்வளவுதான் சரி, இல்ல நிறைய சரி, எல்லாத்துக்கும் சரி. உன்னை சார்ந்து உன்னை சாக்கா வச்சு சிறு பிராயத்திலேயே வந்து பக்தியானவெல்லாம் இருக்காங்க. மார்க்கண்டேயன் சின்ன வயசுலயே பக்தி ஆயிட்டான். தாயாருக்கு தெரியும். அப்புறம் தாயாருக்கு சஞ்சலம் வந்தது, முதல்ல சஞ்சலம் வந்தது. அப்புறம் அவளுடைய திட பக்தி கொடுக்கிறது. கொஞ்ச நாள் இருந்தாலும் பிரகாசமான ஒரு குழந்தையாக இருக்கணும். இறைவனிடத்தில் அலாதி பிரேம பாவம் இருக்கணும். பிரேம பாவம் தான் பக்தியே. அந்த பக்தியை புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு தான் இந்த கீர்த்தன்களே. இந்த கீர்த்தன்களை எப்படியாவது கொண்டு போய் சேர்த்துட மாட்டோமா சாதுக்களுக்குன்ற அந்த பிரயத்தனம் தான் இந்த கீர்த்தன்களுடைய சிறிய குருவி மூளையில வேலை செய்யற விஷயம். கொண்டு போய் சேர்த்துடணும் சாதுக்கள்கிட்ட. அவரவர்களுக்கு என்ன பண்ணுவாங்க, அவர்களுடைய மனம் வேலை செய்ய முடியும். எவ்வளவு அசைய போடுறது, எவ்வளவு விஷயங்கள் அசைய போடுறது. அவர் சொல்றார், தன்னுடைய பழுத்த நிலைக்குன்னு நாம நினைச்சோம். நம்ம பிரகாரம் பழுத்த நிலை பொதுவா என்ன நினைச்சோம்னாக்க, கொஞ்ச நாள் கழிச்ச உடனே அப்புறம் சம்சாரத்துக்கு அப்புறமா குழந்தைகளுக்கு அப்புறமா வர்ணாசிரமம், விருத்தாசிரமம் போகும்பொழுது உடனே நம்ம அதுதான் வந்து ஒரு பழுத்த நிலை. நம்மளுக்கு உடனே இனிமே நான் எல்லாத்தையும் நீ குறைச்சுக்கிறிய கூட்டிக்கிறிய, அது யாரும் உன்னை கேட்கவே இல்லையே.
எங்கேயாவது ஏதாவது ஒரு டிபார்ட்மெண்ட்ல உன்னை கேள்வி கேட்டானா, கவர்மெண்ட்டோ இல்லை உனக்கு தெரிஞ்சவாளோ உன்னுடைய கூட பிறந்தவர்களோட உன்னுடைய ஓன் குழந்தைகளோ யாராவது கேட்கலா, உன்னுடைய இஷ்டம், நீ என்னவோ பண்ணலாம். பகடைக்காயாக உபயோகப்படுத்தப்படுகிறோம் இந்த வாழ்க்கையை. பகடை என்ன போடுறதோ அந்த இடத்துக்கு நீ போகணும். 12 போட்டா 12வது கட்டத்துக்கு போகணும், 6 போட்டா 6வது கட்டத்துக்கு போகணும். பகடைக்காய் பார்த்துருக்கேன் இல்லையா? 1லேருந்து 12 வரைக்கும் விழும். அதுக்கு பேர் பகடைக்காய்னு பேரு. அது விளையாட்டு, அழகான விளையாட்டு. அது நிறைய நாள் பொழுது போயிட்டே இருக்கும், விடாத விளையாடுவான். சாப்பாடெல்லாம் கூட மறந்து பசி தாகம் தெரியாத விளையாடுவான். இந்த விளையாட்டு போரும்னு அவருக்கு தோணித்து துகாராம் மகாராஜ். ஜென்ம மரண துஜா சாட்டி யாஜ சாட்டி கேலா ஹோத்தா அட்டஹாசனை எதை சொல்றாருனாக்க, சுவாமி கருட பகவான் அச்சு துகாராமா உன்னுடைய டிராவல் பீரியட் முடிஞ்சு போயிடுத்து, எங்கிட்டயே திரும்பி வந்துடும், எங்கிட்டயே திரும்பி வந்துடும். அவருடைய ரிட்டர்ன் வேற, அவருடைய ரிட்டர்ன் ஃபிளைட் வேற, காஸ்மிக் ஃபிளைட். கருட பகவான் அழைச்சிட்டு போற எங்கன்னா பகவத் திருவடிக்கு அழைச்சிட்டு போற. पांडुरंगा तुझे ताने, पांडुरंगा तुझे ताने, माझे जीवन तुझे पाय, तुझे पाय, माझे जीवन तुझे पाय, तुझे पाय, तुझे पाय, तुझे पाय. இன்னொரு கீர்த்தன்ல சொல்றாரு, பேட்டி லாகி ஜீவா लागली से आशा, लागली से भूख. பசிங்கிறது ஆசை, பசிய ஆசைங்கிறது, ஆசைய பசிங்கிறது. என்ன பசி அப்படின்னா பேட்டி லாகி ஜீவா. இந்த ஜீவன் இந்த ஜீவாத்மா பரமாத்மாவோட ஜீவனோட இரண்டரை கலக்கிறது என்னுடைய ஆசைங்கிறது. அப்பேற்பட்ட ஆசை எனக்கு வந்ததுன்ற லாகலிசே புக்க, ஆசைன்ற ஒரு பசி வந்துதான் இருக்கு. எப்படி வந்ததுன்னா, சக்கோர பட்சி பௌர்ணமிக்கு சந்திரன் வந்தா அதுக்கு ஆகாரம். அது எப்படி அடுத்த சந்திரன் வர வரைக்கும் காத்துட்டு இருக்குமோ, அப்படி உன்னுடைய வரவை நான் எதிர்பார்த்து கொண்டிருக்கேன். அப்படி எதிர்பார்த்தார் இல்லையா? அதனால உடனே பகவான் காலம் நேரம்லாம் பார்க்கல. அவருக்கு எழுதின எழுத்து கட்டங்கள் படி இல்லை, அவர் தீர்மானித்தபடி. கட்டங்கள்லாம் வேற எடுத்து தள்ளி விட்டுட்டார். கட்டம் பொருந்தா துகாராம் மகாராஜ். அப்பேற்பட்ட ஜெகத்குருவனுடைய பிரபாவத்தை சொல்லும் பொழுது இந்த ஆத்மா சுத்தமாக, அதற்காக கேட்கிறவனுக்கு சுத்தமாக. அதுக்குத்தான் இந்த கீர்த்தன் எதற்கு? ஒரு யாருக்கும் தெரியாத ஒண்ணு சொல்லிட போறோமா, புரியாத ஒண்ண புரிய வச்சிட போறோமா? இல்லை, இந்த சந்தர்களுடைய பிரபாவங்களை சொல்லி அவளுக்கும் பகவானுக்கும் உள்ள நிலைப்பாடுகளை எடுத்து சொல்லும் பொழுது ஒவ்வொரு க்ஷணமும் ஒரு உயர்ந்த நிலைக்கு இந்த ஆழ்மனம் போயிட்டே இருக்கு. நாம் அதுக்கு புரிஞ்சு கொள்ளணும்னு அவசியம். தருணம் வரும்போது தெரியும். அந்த ஒரு அழகான அசைவினை இந்த ஆழ்மனம் அசைப்படும். அந்த காலகட்டத்திற்கு வரும் பொழுது செய்யுமா செய்யாத தெரியாது. அதைத்தான் சொன்னார் தாசர். தோன் பிரகர் தீன் பிரகர் கேலே சாரி பிரகர் சம்சாராச்ச சாவடி நிலை அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவரே கூட சொல்றாரு. சம காலத்தோட்டத்துல ஒரே மாதிரி எண்ணங்கள் இருக்கு பரம சந்தர்களுக்கு. அதாவது இந்த ஆத்மாவுக்கு ஒரே ஒரு சாப்பாடு தான் போய் சேருமா. என்னன்னாக்க பஜன, பஜனி பஜன ஆத்ம நிவேதனம். உன்னுடைய ஆன்மாக்கு நீ நிவேதனம் பண்ணணும்னு சொல்றாரு தாசர். ஒரே மாதிரி துகாராம் மகாராஜும் அவரும் சமகாலத்தவர்கள். அவர் சஜ்ஜன்கட்ல இருந்தார், இவர் தேவூர்ல இருந்தார். அப்பேற்பட்ட நிலையில ஒரு சில பஜனி பஜன ஆத்ம ஸ்மரண, ஏன்னா வேற ஒண்ணும் செய்ய முடியாதுங்கிற மிச்சது எதுவுமே அதுக்கு உதவி இல்லைங்கிற இந்த அந்தரங்கம். அந்த ஆத்மான்னு சொல்றோமே, ஆத்மானா நிறைய வேற பாண்டித்துவத்துல ஆத்மானா அறிவு ஞானம் சொல்றாங்க. அதெல்லாம் புரிஞ்சுட்டு என்ன பிரயோஜனம்? உணர்வது வேற, புரிவது வேற. உணர்வதுதான் முக்கியம். அந்த உணர்வை நீ தெரிஞ்சு கொள்றதுக்கு காலம் இருக்குமோ இருக்கோதோ தெரியாததுனால பஜனி பஜன ஆத்ம நிவேதனம். அப்படித்தான் இந்த கீர்த்தனங்கள் பஜனையா பஜிக்கிறோம். நாம துகாராம் என்ன சொல்றாருங்கதே
நம்மளுடைய சிற்றறிவுக்கு எட்டின அளவுக்கு சாதுக்களுக்கு சொல்ல முயற்சி செய்யணும். அவனுடைய திருவடியில சாட்டாகமாக விழுந்து, அப்பா ஏதோ வெளிச்சம் காட்டு, 4 நல்ல விஷயங்களை பிறரிடம் பகிர்ந்து கொள்ளக்கூடிய ஒரு ஜென்மாவை கொடுத்திருக்கேன்ற சந்தோஷத்தை கொடு அப்படிங்கிறத சொல்றார் அவர். கோணஹரில மாஜே ஷீணம், யார் என்ன ப்ரொடெக்ட் பண்ணுவா? நான் க்ஷீணமாக இருக்கும் பொழுதுங்கிறார். அப்ப எப்போ க்ஷீணமா ஆயிருப்பார், அப்பதான் இந்த அவங்க வந்திருக்கும். கோண ஹரில மாஜே க்ஷீணம். க்ஷீணம்னா நாம நினைக்கிற மாதிரி காசு பணம் இல்லாத இருக்கிறத க்ஷீணமா பார்க்கல. குழந்தைகளுக்கு ஏற்படுற கஷ்ட நஷ்டத்தை சௌக்கியத்தை க்ஷீணமாக பார்க்கல. இவரை பார்க்கணும். பேட்டிலாகி ஜீவா लागली आशा, लागली से भूख, पौर्णमी से चंद्रमा, चकोर जीवन तैसे माजे मन. என்னுடைய மனம் இப்படி வந்துடுத்துட்டே, இனிமே இங்க இருப்பு கொள்ளாதுன்னு சொல்றாரு இல்லையா, அந்த உணர்வை இங்க சொல்றாரு. என்ன ஜனனன் கொடுத்து காப்பாத்தி ஒரு நல்ல குடும்பத்தில் அவதாரம் பண்ணு, ஒரு நல்ல பூர்வ ஜென்ம வாசனைகளை கொடுத்து, உன்னை பற்றியே நினைத்து உன்னை பற்றியே பாடி, உன்னை தவிர இன்னொன்று கிடையாதுன்ற ஒரு நிலையை எனக்கு அப்படி கொடுத்த உணர்வுகள்லாம் நான் சொல்றதுதான் இன்னைக்கு அபங்கமாக அவர் மனசுல வந்து நமக்கு ஒரு பெரிய பொக்கிஷனாக கிடைச்சிருக்கு. இதை ஒரு நாள் நம்ம ஷேர் பண்ணிக்கிறது இந்த ஜென்மா கிருதாகியமாக ஒன் ஆஃப் த டேஸ் சொல்லுவா இல்லையா, தன்யா ஆஜி தின சோன்யாச்சி, என்னுடைய நாள்ல இந்த நாள் தங்கமாச்சுன்னு யாராவது சொல்லணும்னாக்க இதை கேட்டவா சொல்லலாம், இன்னைக்கு என் நாள் தங்கமாச்சு. யார் சொன்னா? துகாராம் மகாராஜ் சொன்னார். நான் சாட்சி பூதமா அது கையெழுத்து போட தயாரா. அத சொல்றாரு. உன்னை விட்டா யாரு என்ன வந்து காப்பாத்துவான்றது அழகான வார்த்தை, ஆழமான வார்த்தை. இங்க துகாராம் மகாராஜ் சொல்றது தன்னுடைய ஜென்ம மரண சுழற்சியை காப்பாத்துன்னு சொல்றாரு. நான் வரேங்கிறாரு. துஜா சாட்டி, எதுவா இருந்தாலும் துஜா சாட்டி. உன்னை தவிர வேற வாணி இல்லாம எனக்கு தோணக்கூடாது. ஏதோ சம்பந்தம் இல்லாத ஏதாவது படுறது வளர்றது இதெல்லாம் செய்யக்கூடாது. திருப்பி திருப்பி உன்னை பத்தின சித்தம், உன்னுடைய லீலைகள், உன்னுடைய சந்தர்கள், உன்னை பற்றிய நாட்டங்களே வந்து அது விஷயமான எதுவாக இருந்தாலும் பரவாயில்லை. அது எவ்வளவு நாட்களுக்கோ எவ்வளவு எங்க போய் ஃபுல் ஸ்டாப்போ கவலை இல்லை. இதை தவிர அந்நியதாக எனக்கு ஒண்ணுமே வேண்டாம். நவதே அந்யதா ஆன தூஜே விட்டல சோயரா சஜ்ஜன சங்காகே விட்டல சோயரா சஜ்ஜன சங்காகே விட்டல யாதித்தி பைசலாசே விட்டல சோயரா சஜ்ஜன சங்காகே விட்டல சோயரா சஜ்ஜன சங்காகே சஜ்ஜன சங்காகே சஜ்ஜன சங்கா. சச்சனங்கள் இதைதான் சொல்லியிருக்காங்க. விட்டலன் சாதுக்கள் எப்பவுமே என் கூட இருக்கும். உன்னை பத்தின நினைப்பை வெளிப்படுத்தணும்னு அவசியம் இல்லை. ஏதோ திருச்சின்னம் இல்லாத பெரிய சந்தர்கள் இருப்பார். உன்னுடைய அந்த நீர் அழிகின்ற நெற்றின்னு சொல்லுவோமே, இது பாழாக இருக்கக்கூடாதுங்கிறதுக்கு நிறைய தத்துவம் இருக்கு. இன்னொரு கீர்த்தன்ல நமக்கு அவகாசம் இல்லை பார்ப்போம். அதனால இந்த நேர் 2 புருவங்களும் சேரும் இடத்தில் வந்து நமக்கு நிறைய நற்பலன்களும் கிடைக்கும். நம்மை தாக்கக்கூடிய தீய பலன்களும் வேலை செய்யும். இவைகளை தடுத்து நிறுத்துவதற்காக திருச்சின்னம் சாம்பலை எடுத்து விபூதி என்று அதற்கு பெயர் வைத்து அதை இட்டுக்கொண்டால் இதுதான் நீ கடைசி அப்படி என்று நினைத்து விபூதியை இடு. கோபி சந்தனத்தை இட்டால் கோபி சந்தன உடி துளசீச்ச மாளா ஹார மிரவத்திகளா வைகுண்ட பிராப்தி உனக்கு நிச்சயம் ஒரு நாள் இல்லைன்னா ஒரு நாள். நீ ஒன்றும் கணக்கு போட்டு இருக்கணும், எத்தனை நாள் போனோம், எத்தனை நாள் அந்த திருச்சின்னத்தை தரிக்கிறதுக்கு காரணம் அதுதானே தவிர சனாதன தர்மத்துல இவன்னா அது இட்டுக்கணும், நாமம் போட்டுக்கணும், ஒருத்தர் இப்படி இட்டுக்கணும், பொட்டு வச்சுக்கணும். புக்கானா பகவானுடைய சகாக்கள், ஃப்ரெண்ட்ஸ். வாழைப்பூ மடல்ல பஸ்மம் பண்ணி அந்த கருப்பு கலர்ல இருக்கும், அந்த நடுவில் இட்டுட்டா கோபி சந்தனம் சுத்தி இட்டுட்டா
பகவான் வழி மாதிரி தோணும், ஆனால் உடனே வந்துடும். இல்ல இல்ல அவர் சொல்றாங்க, நம்ம ஏமாந்தெல்லாம் பண்ணக்கூடாது. புக்கா இருக்கிறது தெரியலையா உனக்கு, நான் பகவானுடைய சக்காடா, ஒரு நாளும் அவனுக்கு வேணுங்கிறவாளோ அவனை பற்றியே சிந்தனை பழக்க நல்லதே நினைப்பேன் தவிர யாருக்குமே அந்நியதாக எதுவுமே நினைக்க மாட்டேங்கிறேன். நவதே அந்நியதாம் சொல்றார் துகாராம் அவரார். சொல்லாத விஷயங்களே இல்லை, நமக்கு இருக்கிற அவகாசத்துல எவ்வளவோ சொல்ல முடியும். அதனால நீ என்ன, நான் க்ஷீணமா ஆகின்றிருக்கேன்றதை என்ன நினைக்கிறான்னாக்க, இந்த வாழ்க்கை ரசமாக இல்லை, உன்னை பற்றி பாடுவதற்கு எனக்கு ரொம்ப ரசமாக இருக்கு, நான் உங்ககிட்ட வந்து பாடிக்கிறேன், உன்னுடைய வைகுண்ட வாசல்ல வந்து பாடிக்கிறேன், வழியெல்லாம் பாடிட்டு போறேன். யாஜு சாட்டி கேலா ஹோத்தா அட்டகாசன கவத்துக்க வாட்டே ஜாலியா வேச்சாச்சி நாவ மங்களாச்சே தேனே குணன். எனக்கு தெரியாதா? நாமதேவர் சொல்லலையா? பிரகலாதன் சொல்லலையா? எனக்கு புதுசா அது உன்னோட வந்து சேர்ந்து இருக்கு. அதுக்காக சொல்றாரு. தான் முக்தியை கேட்கவே, துகாராம் மகாராஜ் முக்தியை கேட்கவே இல்லை, அவர் கேட்கவே இல்லை. நாம் பண்ற தவங்கள், தானங்கள், பூஜைகள், விரதங்கள் எல்லாமே கடைசியில ஒரு லவலேசம், ஒரு அல்ப ஆசை என்னன்னா, ஒரு முக்தி சம்பந்தப்பட்டு ஏதாவது கிட்ட அங்க போய் டச் பண்ண முக்தியை பண்ணி என்ன பண்ண, என்ன சொல்றாரு? முக்தியை பற்றி என்ன பண்ண? துகாமணி முக்தி பரிநிழி நோவரி, துகாமணி முக்தி பரிநிழி நோவரி, துகாமணி முக்தி பரிநிழி நோவரி, ஆதா திவஸ் சாரி, ஆதா திவஸ் சாரி கேளி மேரி யாद सानी केला होता अट्टहास, याद सानी केला होता अट्टहास, याद सानी केला होता अट्टहास. परिनिळी नोवरी आता निश्चिंतीने पावलो विसावा, துகாமணி முக்தி பரிநிழி நோவரி. பொண்ணு புது கல்யாணத்துக்கு தயாராகிற பியூட்டிஃபுல் கேர்ள், தாயாரும் தந்தையரும் ஒரு பக்கம் சந்தோஷத்தோட ஒரு ஆழம், நல்லபடியா நடக்கவே நடக்காத எங்க போகும்? பகவானுடைய இச்சா இருக்கு, பகவானுடைய எப்பவுமே ஸ்தோத்திரம் பண்ணி அவன் கொடுக்காத என்ன பண்ண போறான்? நீ எப்படி கல்யாணம் பண்ணிட்ட? ஆனா முக்தியே அவ்வளவுதான். நான்கு விதமான சாரிகளோட விளையாட போகுது இந்த முக்தி, அவ்வளவுதான். நான்கு விதமான முக்திகளுக்கு சொல்றாரு அவர், அவ்வளவுதான். ஆத்தா திவஸ், அந்த திவஸ் முக்தியினுடைய திவஸ்ல வேற ஒண்ணும் நடக்கல. இந்த அந்தராத்மா அந்த நான்கு முக்திகளோட விளையாட போடக்கூடிய ஒரு புது மணப்பெண், அவ்வளவுதான். அதற்கு மேல ஒண்ணும் இல்லை. நான் அதுக்காக இல்லை, ஆனா அதை நினைக்கும் போது சந்தோஷமா இருக்குது. அங்க கூட சொல்றேன்னா, கவத்து கவாட்டே ஜாலியா வேச்சாச்சே நாவ மங்களாச்சே தேனே குணே. நாமத்தினுடைய மங்களம் அதை கொடுக்கிறதுங்கிற, நாமத்துடைய மங்களம் தீர்மானம் பண்ற, நாமம் தான் சிரேஷ்டம், நாமம் தான் பிரதானம். அதனால சொல்றாரு, ஆணிக்க நேடே கோஜி கோஷ்டி அப்படிங்கிற தன்னுடைய உணர்வை விழுந்தா, நீதானே என்னை காப்பாற்ற, நீதானே எனக்கு எல்லாம் செய்ய. தூக்கமானே துஜவிட ஓட
ज्ञानेश्वर माऊली माऊली ज्ञानेश्वर माऊली माऊली ज्ञानेश्वर माऊली ज्ञानेश्वर माऊली ज्ञानेश्वर माऊली ज्ञानेश्वर माऊली तुकाराम 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 बोला पुंडलिक वरदे हरी विठ्ठल श्री ज्ञानदेव तुकाराम पंढरीनाथ महाराज की जय माऊली ज्ञानेश्वर महाराज की जय जगद्गुरु तुकाराम महाराज की जय सर्व संतों की जय अंबे उदे 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 अंबे उदे 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 भवानी अंबाबाई उदे शिवाजीची आई उदे सर्वांची आई उदे दर्शन दे ग ये गंगा माता दर्शन दे ग ये गंगा माता दर्शन दे ग ये गंगा माता गाता गाता विनवितो आता गुण गाता गाता विनवितो गाता दर्शन दे ग ये गंगा माता दर्शन दे ग ये गंगा माता गुण गाता गाता विनवितो आता गुण गाता जाता विनवितो आता दर्शन दे ये गंगा माता दर्शन दे ग ये गंगा माता आशा करावी तू याने कराची आशा करावी तू याने कराची देवताला यावी नाव संसाराची देवताला यावी नाम संसाराची जीवन गे माझे आगे तुझ्या हातात जीवन गे माझे आगे तुझ्या हातात दर्शन दे ग ये गंगा माता दर्शन दे ग ये गंगा माता सज्जन भक्तासी देवे समान सज्जन भक्ताला तू देवे समान दुष्टन दुष्टन तू येते ते प्राण दुष्जन दुष्टांच्या तू येते ते प्राण ऐसा राक्षसाला ओढिला तो माता तैसा राक्षसाला ओढिला तो माता दर्शन दे ग ये गंगा माता दर्शन दे ग ये गंगा माता
गीत केळी गीत ज्ञान देवानेता गीत केळी गीत दर्शन दे एक अंबा माता दर्शन देगा एक अम्मा माता किती आता दिन बितो आता किती आता दिन बितो आता दर्शन दे एक अंबा माता दर्शन दे दर्शन दे दर्शन दे एक अंबा माता अंबाबाई माता की जय महाराज ज्ञानेश्वर माऊली ज्ञानराज माऊली तुका ज्ञानेश्वर माऊली ज्ञानराज माऊली तुकाराम जय जय विठ्ठल जय हरी विठ्ठल 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 तुकाराम 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 बोल पुंडलिक वरदे हरी विठ्ठल श्री ज्ञानदेव तुकाराम पंढरीनाथ महाराज की जय माऊली ज्ञानेश्वर महाराज की जय जगद्गुरु तुकाराम महाराज की जय सर्व संतानों की जय देवादिदेवा प्रभु वासुदेवा मानविका दासांची सेवा अपराध केली जरी बालकानी क्षमा करावे जगपालकानी उपासनेला घडगालवावे देव संतांची सदा लवावी सत्कर्मलोके वय घालवावे सर्वामुखी मंगळ बोलवावे जय जय रघुवीर समर्थ जय जय रघुवीर समर्थ जय जय रघुवीर ज्ञानी तुकाराम